पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। ਆਪਾਂ पिछली क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ UGC नेट यूनिट 1 ਦਾ जो सब टॉपिक है साहित्य के रूप उस दे उत्ते डिस्कशन कर रहे हाँ। साहित्य के रूप में दो भागों के विच वंडिया गया है, जिस दे विच मध्यकालीन रूप ने ते आधुनिक रूप ने। आधुनिक रूपों के विच आपां गीत नूं लैके डिस्कशन कर रहे सां। पिछली क्लास के विच आपां गीत साहित्य रूप की शुरुआत की सी, जिस दे विच गीत की परिभाषा की है, गीत के तत्त की ने और किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो गीत दे विच होना लाजमियां ने। इन्हां सारियां गल्लां नूं आपां पिछली क्लास दे विच डिस्कस किया, उसके पिछोकड़ नूं भी आपां वेख्या। अज दी क्लास दे विच जो रहिंदियां होईयां चीज़ां ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे, जिस दे विच है कि गीत दे जिहड़े विशेषतावां ने वो किस तरह दीयां विशेषतावां जिहड़ियां ने वो गीत दे विच होणीआं चाहीदियां ने। दूजे थां आपां देखांगे कि किस तरह दे गीत जिहड़े ने वो सानूं मिलदे ने। तो तुसी वाइट बोर्ड ते देख सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट लैके भी तुसी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। गीत दियां विशेषतावां भाव कि फीचर्स ऑफ सॉन्ग, जिसनों आप इंग्लिश के विच ट्रांसलेट करिए तो इसका बनता है फीचर्स ऑफ सॉन्ग, कि गीत जिहड़ा है उस दियां विशेषतावां की ने, उस दे विच किहड़ियां ऐसियां चीज़ां ने जो होना लाजमियां ने, जिन्हां दे नाल आपां कह सकते हाँ कि ये जिहड़ा गीत ये जिहड़ी रचना है ये गीत है। सब तो पहला कि आप पिछली क्लास के विच भी विचारिया कि संगीतात्मकता उस दे विच होनी बहुत ज़रूरी है, कि म्यूजिक ऐसी रचना जिस दे विच संगीत होवे, जो संगीत भरपूर रचना नूं ही गीत कहा गया है। तो संगीत जिहड़ा एक विशेष जिहड़ी थां है वो गीत दे विच रखता है, क्योंकि गीत जिहड़ा है वो संगीत तो बिना अधूरा है। तो संगीत आत्मकता होनी बहुत ज़रूरी है। संगीत बेसिकली हुंदा की है, संगीत की है, संगीत एक तरह की धुन है। जब किसी धुन नूं इस तरह बनाया जाए कि वो साडे कन्नां नूं सुहावनी लगे, सानूं सुनन दे विच वो जिहड़ी धुन है चंगी लगे, उस धुन नूं सुन के इंसान दे अंदर जिहड़ा है वो रस पैदा होए, उसनूं आपां संगीत आखदे हां। तो संगीत दा गीत दे विच होना बहुत ज़रूरी है। दूजी थां आपां वेखदे हां अंतरमुखी। हुण अंतरमुखी की है? अंतरमुखी तो भाव है कि जो गीत लिखण वाले ने, जो कवि है जो गीत लिखदा है, उस कवि दे जिहड़ी अंदरलियां भावनावां ने वो उस गीत दे विच प्रगट हुंदियां ने। तो गीत दे विच किहड़ियां भावनावां प्रगट हुंदियां ने? अंतरमुखी भावनावां जिहड़ियां ने गीत दे विच प्रगट हुंदियां ने कवि दियां। तो कवि दे अंदरले वलवले, उसके अंदर दी सोच, उसके अंदर दी भावनावां जिहड़ियां ने वो प्रगट हुंदियां ने, इसलिए गीत जिहड़ा है वो अंतरमुखी है। उसके बाद है रसात्मकता, सरलता, मनोवेग। हुण गीत दे विच किहड़ियां चीज़ां हो जड़ियां आपां वेखदे हां वो है रसात्मकता, मतलब कि ऐसा गीत जो साडे अंदर रस भरे। जद किसी रचना नूं संगीत दे नाल जोड़ दिता जाए, जिस दे विच सुर और ताल होवे, उस रचना नूं जद सुर और ताल दे उत्ते गायन किया जाए तो वो रचना साडे अंदर जिहड़ा है रस भरदी है। भावें वो रस कई प्रकार दे हो सकते हैं, सोग रस भी हो सकता है, क्योंकि जब आपां सैड सॉन्ग सुनते हाँ, सोग भरे गीत सुनते हाँ, तो विराग जिहड़ा है साडे मन अंदर उत्पन्न हुंदा है। रस किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर गीत दे विच ओ विशेषता है कि गीत नूं सुनते ही श्रोतियां दे अंदर एक रस उत्पन्न हुंदा है। तो रसात्मकता जिहड़ी विशेषता है वो गीत के अंदर होनी ज़रूरी है। सरलता और मनोवेग। मनोवेग वही हो गए कि जो वलवले कवि दे मन दे अंदर उठते हैं और उन्हां वलवलियां नूं, उन्हां चीज़ां नूं, उन्हां थॉट्स नूं वो अपनी लिखत दे विच जिहड़ा है वो प्रस्तुत करता है। तो सरलता की मतलब कि वो ऐसी रचना, ऐसा गीत ऐसा होना चाहिए है कि सानूं सुनन दे विच भी वो समझ पवे कि उस गीत दे विच जिहड़ा वो गीतकार है कि किस तरह की थॉट जिहड़ा है या किस तरह के विचार साडे सामने रख रहा है। ये नहीं कि ऐसा गीत होवे जिहड़ा श्रोतियां नूं समझ दे विच ही ना पवे। तो सरलता जिहड़ी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बिरतांत नहीं होना चाहिए। बिरतांत तो भाव है कि यह नहीं कि लंबे चौड़े असूल आपां गीत दे विच थाप दईए, कोई ज़्यादा असूल नहीं होने चाहिए, उसदे विच एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसदे विच सरलता जिहड़ी है वो होनी चाहिए है। बिरतांत नहीं होने चाहिए, भाव कि ज़्यादा लंबे चौड़े असूल उसदे विच ना थापे जान।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੋਮਾਂਚ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਟਸ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਥਾਟ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾਟਿਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਟਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਟਿਕਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿ टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਅੰਗ ਗੀਤ। ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਔਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਔਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਗ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਗੀਤ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਵ ਗੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਗੀਤ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਗੀਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੌਂਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ। ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੀਤ ਸਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਗੀਤ ਦੇ ਭੇਦ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸਾਹਿਤਯ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 6-7 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 10 ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੀਤ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਅੰਤਰਾ, ਸਥਾਈ, ਪੁਲ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਹੁੱਕ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੀਤ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੀਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ
गल करिए या होर भी किसी लैंगुएज के नाल संबंध रखते होण, किसी राज्य के नाल संबंध रखते होण या फोक सॉन्ग्स होण, तां उन्हां दे विच भी आपां बहुत सारियां नवीआं चीज़ां जिहड़ियां ओह वेख रहे हाँ एज़ कंपेयर टू जेकर आपां पुरातन गीतां की गल करिए तां पुरातन गीतां दे विच और आधुनिक गीतां दे विच काफ़ी अंतर सानू मिलता है। जेकर अज दे आधुनिक गीतां की बनतर नू वेखीए तां उन्हां दे विच जेकर पहली चीज़ जो गीत लिखण दे विच आउंदी है वो है जान पछाण, जिसनों आपां इंग्लिश दे विच इंट्रो भी आखते हाँ। हुण जान पछाण की है, इंट्रो की है। इंट्रो जद रचनहारा जद गीत रचदा है तां वो इंट्रो दा जिहड़ा है ध्यान रखता है। हुण बहुत सारे गीत ऐसे भी ने जिन्हां दे विच इंट्रो सानू नहीं मिलता। इंट्रो दा मतलब है कि कुछ को ऐसी पंक्तियां जब गीत की शुरुआत होंदी है तो शुरुआत दे विच ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ गीतकार है वो अपने ਕਿਹੜੇ विचार इस गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ जा रहा है, भाव कि उसका थीम इस गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है। तो इंट्रो ਜਿਹੜਾ है वो गीत की जान पछाण है कि इस गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कंपोजर है जिसने कंपोज किया होया गीत है उसके थॉट्स की ने, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ थीम उसने इस गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ है, उस थीम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ सब तो पहले इंट्रो भाग ਦੇ ਵਿੱਚ पेश किया जाता है कि ਜਿਹੜਾ लिखण वाला है उसने केड़ा थीम इस गीत विच रखा होया है। तो इंट्रो मीनस जान पछाण। उसके बाद दूजा आ जाता है अंतरा, जिसनों आपां वर्ड्स आखदे हाँ। वर्ड्स भाव कि जिहड़ा गीत दी मेन थीम हुंदा है, जिन्ना पंक्तियां दे विच जिन्ना स्टैंजास दे विच गीतकार जिहड़ा है अपने विचार रखता है, अपने थॉट्स रखता है, अपने जज्बिਆਂ ਨੂੰ पेश करता है, उसनों आपां अंतरे आखदे हाँ। अंतरा जो है मेन थीम है, आपां कह सकते हाँ कि मेन थीम जिहड़ी है ਉਹ अंतरे दे विच स्पष्ट की जाती है। उसके बाद है स्थाई। स्थाई ਨੂੰ आपां इंग्लिश दे विच कोरस आखदे हाँ। स्थाई ਉਹ चीज़ है जिसनों आपां पिछे भी डिस्कस किया सी कि स्थाई वो पंक्तियां ने, वो लाइनां ने जिन्होंने गीत दे विच बार बार रिपीट किया जाता है, गीत दे विच दोहराया जाता है और कई बार ये पंक्तियां जिहड़ियां ने इस ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ उत्ते भी चढ़िया होंदियां ने, क्योंकि ये पंक्तियां गीत दे विच बार बार रिपीट कीतियां जांदियां ने। इसलिए सानू बेशक पूरा गीत याद होवे ना होवे पर ये पंक्तियां जिहड़ियां ने वो ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ याद रहिंदियां ने। तो ये जिहड़ी पंक्तियां ने काफ़ी अट्रैक्टिव पंक्तियां होंदियां ने जो गीत दे विच जान भरदियां ने। उसके बाद है पुल। पुल नूं जिवें आपां कह सकते हाँ इंग्लिश दे विच ब्रिज। हुण पुल की है, हुण अज दे आधुनिक गीतां नूं वेखीए तां ये पुल जिहड़ा है, ब्रिज जिहड़ा है, उसनूं भी गीत दे विच पेश किया जाता है। हुण कई बार आपां वेखदे हाँ कि जद एक अंतरे नूं दूजे अंतरे दे नाल गीतकार जोड़दा है तां ओह विच या तां म्यूजिक नूं लिआउंदा है या म्यूजिक इस तरह का एक अलग जिहा म्यूजिक जिहड़ा है वो गीत दे विच बजाया जाता है। वो जिहड़ा म्यूजिक है, वो जिहड़ा संगीत है, वो एक अंतरे नूं दूजे अंतरे दे नाल जोड़दा है। हुण कई बार पंक्तियां भी हो सकदियां ने, कुछ ऐसी पंक्तियां जो एक अंतरे नूं दूजे अंतरे नाल जोड़दी ने, क्योंकि पुल का मतलब की है, पुल का मतलब ही है ब्रिज। ब्रिज की है, ब्रिज दो किनारियां नूं जोड़ता है। ब्रिज का मतलब है दो किनारियां नूं जो आपस दे विच जोड़ना। तो इस तरह जब आपां गीत की गल करते हाँ तो गीत दे विच पुल या तो म्यूजिक हो सकता है जो दो अंतरियां नूं आपस दे विच जोड़ता है, या कुछ ऐसियां लाइनां हो सकदियां ने जो दो अंतरियां दा आपस दे विच सुमेल कराउंदियां ने। तो ब्रिज भी आपां अज दे आधुनिक गीतां दे विच वेखदे हाँ। उसके बाद है निपटारा। निपटारा है आउटरो। शुरुआत आपां इंट्रो तो करते हाँ कि गाना किस दे उत्ते आधारित है, वो चीज़ जिहड़ी है इंट्रो दे विच दसी जाती है। और निपटारा आउटरो। जद आपां गीत नूं खत्म करते हाँ तो खत्म होने वाली जिहड़ियां पंक्तियां ने या जिहड़ा खत्म होने वाला म्यूजिक है, क्योंकि आउटरो जिहड़ा है कुछ पंक्तियां भी हो सकदियां ने जिस दे नाल आपां गीत नूं खत्म करते हाँ, और आउटरो कई बार म्यूजिक भी हो सकता है। तो आउटरो हो गया निपटारा जब गीत जड़ा है वो समाप्त हुंदा है। उसके बाद एक नवी चीज़ जो अज दे आपां आधुनिक गीतां दे विच देख रहे हाँ जिसनों आपां हुक आख सकते हाँ। हुण हुक कई बार की हुंदा है कि जब आपां किसी गीत दे म्यूजिक की गल करिए तो वो म्यूजिक जिहड़ा है पूरे गीत दे विच इक्को जिहा बजदा है, इक्को जिहे उसते सुर ताल हुंदे ने गीत दे, पर गीत दे विच एक अट्रैक्शन वजों कुछ चीज़ां भरियां जांदियां ने। जिवें अज दे आधुनिक गीतां दे विच आपां कह लईए कि रैंप जिहड़ा है वो कीता जांदा है। रैंप नूं जिहड़ा है वो विच जोड़िया गया
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੱਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਭਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੱਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰੋ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ, ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਸ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ, ਦੇਵੀ ਬਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਇਹ
वर्स है, ये अंतरा है जिस दे विच परमात्मा दे अगे की अरदास कर रहे हैं, किस तरह की अरदास वो परमात्मा दे अगे कर रहे हैं, उस अरदास नूं इस दे विच एक्सप्लेन किया गया है। उस दे बाद फिर तू जब वर्स खत्म हुंदा है तो फिर जिहड़ी ये लाइन है वाहिगुरू मेरा वालिया सच्चे पातशाह, भाव कि कोरस नूं स्थाई नूं जिहड़ा है इत्थे फिर तू रिपीट किया गया है। उस दे बाद फिर सैकेंड वर्स साडे कोल आंदा है, दूजा अंतरा साडे कोल आंदा जिस दे विच लिखदे ने हो डिग नहीं सकता सिर ते तेरी ओट दातिया, दूर करी जे मन विच होवे खोट दातिया। इस तरह ये पूरा 4 लाइनां दा जिहड़ा है वो अंतरा लिखिया गया है। 4 लाइनां दे अंतरे तो बाद फिर तू जिहड़ा है कोरस जिहड़ा है वो रिपीट किया गया है। हुण कोरस गाने दे अंदर 2 तो वध वार जिहड़ा है वो रिपीट कर सकते हाँ, तो इस तरह जिहड़ा कोरस इत्थे भी रिपीट किया गया है। इस तो बाद फिर ये साडा पहला वर्स, ये दूजा अंतरा, इत्थे फिर तीजा अंतरा है, क्योंकि स्पेस कट होने करके मैं इत्थे तीजा अंतरा नहीं लिखिया। ये साडा तीजा अंतरा है। तीजे अंतरे तो बाद फिर अखीर दे विचों लिखते हैं वाहिगुरू मेरा वालिया सच्चे पातशाह, वाहिगुरू मेरा वालिया सच्चे पातशाह, भाव कि इस कोरस नूं रिपीट करके फिर वो इसका जिहड़ा है एंड करते हैं। हुण कई बार की हुंदा है कि जेकर साडा कोरस वधिया है, जेकर साडा स्थाई वधिया है, तो आपां स्थाई दे नाल ही जिहड़ा है वो गाने नूं खत्म कर सकते हैं। इत्थे जिहड़ी साडी स्थाई है, इत्थे जिहड़ा साडा कोरस है वही साडा आउटरो बनिया, इत्थे साडा कोरस ही साडा आउटरो बनिया। हुण फिर मैं चीज़ां रिपीट कर लावां कि ज़रूरी नहीं कि जिहड़ा लिखण वाला है उन्हां ही चीज़ां ते प्रॉपर चलदा है, वो अदल बदल जिहड़ी है अपने हिसाब दे नाल गाने दे अंदर कर सकदा है। तो इत्थे उन्होंने की कीता, कोरस दे नाल ही अपना कोरस ही आउटरो इन्हां दा बन गया, भाव कि कोरस दे नाल ही जिहड़ा गाने दा निपटारा कर रहे ने। तो इत्थों तुहानूं समझ आ गया कि किस तरह एक गाने की जिहड़ी बनतर है वो बनती है। मेन जिहड़ियां चीज़ां ने वो वर्स, कोरस, आपां कह लीए इंट्रो भाग है या आउटरो भाग है। इस तो अलावा बहुत सारिया चीज़ां जिहड़े अज दे आधुनिक गीतां दे विच शामिल कीतियां गईयां ने। ये तां सी कि गीत की बनतर किस तरह की हुंदी। हुण आपां देखदे हां कि पंजाबी गीतां दे विच किहड़े सानूं कवि मिलदे ने जिन्हां दे गीत जगत दे विच अपने नाम नूं खटिया है। पंजाबी साहित्य दे विच किहड़े ऐसे कवि होए ने जिन्हां ने गीत लिखे, उन्हां दे विच कुछ को ना तुसी वाइट बोर्ड दे उत्ते देख सकते हो। इन्हां ਜਿਹੜੇ ਇਹ रचेता ने इन्हां दे लिखे हुए गीतां दे डिटेल दे विच आपां नहीं जाना कि किस तरह के गीत इन्हां ने लिखे, किहड़े गीत लिखे, उन्हां दे नाम की ने। सिर्फ इन्ना याद रखना है कि ये जिहड़े कवि ने इन्हां ने गीत भी लिखे ने, क्योंकि जेकर आपां ऑब्जेक्टिव पेपर की गल करिए, UGC नेट की गल करिए, तो इन्ने डिटेल दे विच जिहड़े वो नहीं जानते ने। सिर्फ ना सानू जिहड़े याद होने चाहिए। जेकर आपां अगे PhD एंट्रेंस का पेपर देंदे हाँ वख-वख यूनीवर्सिटीज़ दे विच, तां उत्थे जिहड़ा है डिटेल दे विच सानू जाना पैंदा है। पर इत्थे सिर्फ तुसीं ना ही याद रखने ने। जिस दे विच आपां देखदे हाँ कि अमृता प्रीतम ने बहुत सारे गीत लिखे। अज भी जब तुसीं गूगल ते सर्च करो तो अमृता प्रीतम के जिहड़े गीत ने वो आडियो रूप दे विच उत्थे पे होए ने। प्रोफैसर मोहन सिंह है, मोहम्मद रमजान हमदम है, विधांता सिंह तीर है, फिरोजदीन सरफ, बरकत राम युमन, करतार सिंह बलगन, नंदलाल नूरपुरी, दर्शन सिंह अवारा है, गुरदेव सिंह कुंदन है, गुरदेव सिंह मान है, शिव कुमार बटालवी का नाम जड़ा है बड़ा गूंजता है, क्योंकि इन्होंने रोमांटिक गीत जड़े ने वो लिखे ने जिन्हों के सानू प्रीत भी मिलती है और बैराग भी मिलता है। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने ये कुछ को रचेता ने जिन्हों ने गीत लिखे। तो अज की क्लास दे विच आपां वेख्या कि गीत जिहड़ा है उसकी बनतर किस तरह की हुंदी है, उसकी विशेषतावां की ने। तो गीत दे किहड़े वख-वख गीत जिहड़े सानू मिलते हैं। पिछली क्लास दे विच आपां डिस्कस किया सी कि उसका पिछोकड़ किस तरह का है, गीत की परिभाषा की है, गीत दे विच किहड़े तत्त होने लाजमी ने। तो बहुत सारिया चीज़ां नू आपां गीत साहित्य रूप के अंदर जिहड़ा है डिस्कस किया है। जेकर तुसी अज की क्लास तो पहली क्लास नहीं वेखी तो तुसी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच UGC नेट यूनिट 1 के रिलेटिड जिन्नियां भी आपां क्लासिस कवर कीतियां उन्हां सारी क्लासिस का लिंक प्रोवाइड किया होया है। उस दे उपर क्लिक करके तुसी अपने सबजैक्ट के रिलेटिड या अज की क्लास की जिहड़ी पहली क्लास हुई है उसनूं तुसी वेख सकते हो।
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 ਜਾਂ 2 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।